ओम शांति 19 अक्टोबर 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 31 मार्च 2007 मुरलीर सारांश सुपुत्र होई निजर चेहरा द्वारा बाबांकर चेहरा देखाओ। निर्माण अर्थात सेवा करिबा सहित निर्मल बाणी एवं निर्माण स्थितिर संतुलन रख। सुपुत्र होई निजर चेहरा द्वारा बाबांकर चेहरा देखाओ। निर्माण अर्थात सेवा करिबा सहित निर्मल बाणी एवं निर्माण स्थितिर संतुलन रख। आजी बाप दादा चारिआडर पिलामानंकर भाग्यर रेखा गुड़िकु देखि हर्षित हेउछन्ति। सबु पिलांकर मस्तकरे उज्ज्वल ज्योतिर रेखा चमकुछि। नयनरे आत्मिक भावर रेखा देखा जाउछि। मुखरे श्रेष्ठ बाणीर भाग्यर रेखा देखा जाउछि। उठरे आत्मिक स्मितहास्यकु देखुछन्ति। हाथ दुईटिरे परमात्मा संपत्तिर रेखा देखा जाउछि। जोगयुक्त प्रत्येक पादरे पद्मर रोजगारर रेखाकु देखुछन्ति। समस्तंक हृदयरे बाबांकर स्नेहरे लवलीन हेबार रेखाकु देखुछन्ति। तेबे एही भली श्रेष्ठ भाग्य तुमे प्रत्येक संतान अनुभव करुछ ना? काहेकि ना एही भली भाग्यर रेखा गुड़िक स्वयं परमात्मा पिता ही प्रत्येकंकर श्रेष्ठ कर्मरूपी कलम द्वारा टाणी देइछन्ति। एभली श्रेष्ठ भाग्य जहाँकि अविनाशी मध्य अटे एवं केवल एही गोटिए जन्म पाई मध्य नुहे किंतु अनेक जन्मर अविनाशी भाग्यर रेखा अटे। जेहेतु बाबा अविनाशी अटंती तेणु भाग्यर रेखा गुड़िक मध्य अविनाशी अटे। तेबे एही समय रे ही श्रेष्ठ कर्म आधार रे सबु प्रकारर भाग्यर रेखा गुड़िक प्राप्त हेउछि। केवल एही समयर पुरुषार्थ अनेक जन्मर प्रारब्ध जमा कराई देउछि। तेबे सबु पिलांगु जेउ प्रारब्ध अनेक जन्म पर्यंत मिलिबार अछि बाप दादा ताकू एबे एही समयरे एही जन्मरे पुरुषार्थर प्रारब्धर प्राप्ति रूपरे देखिबाकू चाहुछन्ति। केवल भविष्यतरे नुहे किंतु एबे भी एही सबु रेखा गुड़िक सदा सर्वदा अनुभव हेउ। काहेकि ना वर्तमानर एही दिव्य संस्कार तुम मानकर नुआ संसारर निर्माण करुछि। तेणु चेक कर। कौन चेक करिबा जଣା अछि तो? निजे ही निजर चेकर हुआ। तेबे सर्वभाग्यर रेखा गुड़िक एबे मध्य अनुभव हेउछि तो? एमिति तो भाबु नाह जे एही सबु प्रारब्ध गुड़िक अंतिम समय रे ही देखा जिवो। जेहेतु प्राप्ति मध्य एबे हेउछि तेणु प्रारब्धर अनुभव मध्य एबे ही करिबाकू हेबो। भविष्यत संसारर संस्कार एबे तुमर प्रत्यक्ष जीवन रे ही अनुभव हेबो। तेबे कौन सबु चेक करिबो? भविष्यतर संसार रे जेउ भली संस्कार गुड़िक आत्मा मानक भितरे रहिबो तार गायन मध्य करुछ। सेठारे गोटिए ही राज्य रहिबो। सेही संसारर कथा मने अछि तो? केते थर सेही भली संसार रे राज्य करिछ? कौन मने अछि ना मने पकाई देले जाई मने पडुछि? तुमे माने कौन थिलो से कथा स्मृति रे अछि तो? तेबे सेही संस्कार वर्तमानर जीवन रे प्रत्यक्ष रूप रे अछि तो? तेणु चेक कर। एबे भी मोर मनरे बुद्धिरे संबंध संपर्करे जीवनरे एक राज्य अछि तो? ना आत्मार राज्य सहित केबे केबे मायार मध्य राज्य चालुछि। जेपरि भविष्यतर प्रारब्धरे गोटिए ही राज्य रहिबो, दुईटी नुहे। सेहीपरि एबे मध्य एक राज्य अछि तो? दुई राज्य नाही तो? जेपरि भविष्यतरे एक राज्य सहित एक धर्म मध्य रहिबो, तेबे सेही धर्मटी कौन?
संपूर्ण पवित्रतार धारणा रूपी धर्म रहिब। तेणु एबे चेक कर जे पवित्रता संपूर्ण अटे तो स्वप्न मध्य अपवित्रतार नाम गंध नथिबो। तेबे पवित्रतार अर्थ हेला संकल्प वाणी एवं कर्म संबंध संपर्क रे संपूर्ण पवित्रतार गोटे ही धारणा रहिथिबो, ब्रह्मचारी होइथिबो। तेबे निजर चेकिंग करिबा जणा अछि तो? जेउ मानकु निजर चेकिंग करिबा जणा अछि सेमाने हाथ उठाओ। जदि जणा अछि तेबे करूछ तो? करूछ तो? करूछ तो? टीचर मानकु जणा अछि तो? डबल विदेशी मानकु जणा अछि तो? काहींकि जानिछ? वर्तमानर पवित्रता कारणरू ही तुम मानकर जड़ मूर्ति निकटरे मध्य पवित्रता मागुछन्ति। पवित्रता अर्थात एक धर्म जहाँकि वर्तमान स्थापन हेउछि एवं भविष्यतरे मध्य चालुछि। सेही भली भविष्यतर गायन मध्य कोन रहिछि? एक राज्य, एक धर्म एवं ता सहित सदा सुख शांति संपत्ति अर्थात अखंड सुख, अखंड शांति एवं अखंड संपत्ति। तेबे भविष्यतरे तो विश्व उपरे राज्य करिबा हेबो, किंतु वर्तमानर स्वराज्यर जीवन रे चेक कर जे अविनाशी सुख परमात्मा सुख अविनाशी भावरे अनुभव हेउछि तो? कौनसी साधन बा कौनसी साहाଯ୍य सहयोग आधार रे सुखर अनुभव हेउ नाही तो? तेणु केबे भी कौनसी कारणरू दुखर ढेउर अनुभव हेबा उचित नहीं। कौनसी नाम मान शान आधार रे सुखर अनुभव हेउ नाही तो? काहींकि जानिछ? काहींकि ना एही सबु नाम मान शान साधन एवं साहाଯ୍य सहयोग विनाशी अटे, अल्प कालर अटे। तेणु विनाशी आधार द्वारा अविनाशी सुख मिली पारिब नाही। तेणु चेक करि चाल। एबे एबे सुनु थाओ एवं चेकिंग मध्य करू थाओ। तेबे जानी पारिब जे वर्तमानर संस्कार एवं भविष्यतर संसारर प्रारब्ध मध्यरे केते पार्थक्य रहिछि। तुमे माने जन्म हेबा मात्र के बाप दादांक पाखरे कौन प्रतिज्ञा करिछ? मने अछि ना भूली गलणी? एही प्रतिज्ञा करिथिले जे आमे समस्ते बाबांकर साथी होई विश्व कल्याणकारी होई नूतन सुख शांतिमय संसार गढ़िबो। मने अछि प्रतिज्ञा? जदि मने अछि तेबे हाथ उठाओ। दृढ़ प्रतिज्ञा करिछ ना टिकिए गड़बड़ होई जाउछि? तेबे सेही नुआ संसार को एबे परमात्मा संस्कार आधार रे ही गढ़ी परिबो। तेणु एबे केवल पुरुषार्थ करिबार नाही, ता सहित पुरुषार्थर प्रारब्ध मध्य एबे ही अनुभव करिबाकू हेबो। तेबे सुख सहित शांति को मध्य चेक कर। अशांत वातावरण अशांत परिस्थिति भितरे मध्य तुमे शांतिर सागरंकर पिला माने सर्वदा कमल पुष्प भली अशांति को मध्य शांतिर वायुमंडल रे परिवर्तन करि पारिबो। वायुमंडल शांत थिबो, सेथिरे तुमे शांतिर अनुभव करुथिबो। एहा किछि बड़ कथा नुही, किंतु तुम मानकर प्रतिज्ञा हेउछि अशांति को शांति रे परिवर्तन करिवार। तेणु चेक कर। कौन चेक करूछ तो? परिवर्तक अट तो? परवश तो नुहे ना परिवर्तक। तेबे परिवर्तक केबे परवश होई पारिब नाही। सेही भली संपत्ति गुड़िक मध्य असरंती अटे। तेबे स्वराज्य अधिकारीर असरंती संपत्ति कौन? ज्ञान गुण एवं शक्ति। एसबु हेला स्वराज्य अधिकारी आत्मार संपत्ति। तेणु चेक कर। ज्ञानर सारा विस्तारर सारांश को जानी जाइछ तो? ज्ञानर अर्थ हेला बुझिबार शक्ति बा बुद्धि। तेबे प्रत्येक संकल्प प्रत्येक कर्म प्रत्येक वाणी ज्ञानयुक्त अर्थात बुद्धिमान होई ज्ञानवान होई करूछ तो? वास्तविक जीवन रे सर्वगुण प्रकाशित हेउछि तो? सर्व ना यथाशक्ति? सेही भली सर्वशक्ति मध्य अछि तो?
କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। କେବଳ ଶକ୍ତିବାନ ନୁହେଁ, ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ ତ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଥା ସମୟରେ ହାଜିର ହେଉଛନ୍ତି ନା ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ମନେ ପଡୁଛି? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କଥା। ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନୂତନ ସଂସାରର ଏହି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମୟର ଅନୁଭବ ଅଟେ, ତାହା ସେଠାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏବେ ହିଁ ଏସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଏହି ସବୁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ସାଥିରେ ରହିବ। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ଏଭଳି ଭାବୁନାହନ୍ତ ଯେ ଧାରଣା ତ କରୁଛି, ହୋଇ ତ ଯିବି, ଶେଷ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବି। ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ବହୁତ କାଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଶେଷ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ହୋଇଯିବ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଅଧୀନ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅଧିକାରୀ କିପରି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମୟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅନୁଭବ ବହୁତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇଥିବ, ନେବତା ନୁହେଁ ଦେବତା ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଏଭଳି ହେବ, ତେବେ ମୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଯଦି ଏମାନେ କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ବି କରିବି। ଯଦି ଇଏ ବଦଳିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବି। ଏହିଭଳି ଇଏ ବଦଳୁ, ଇଏ କରୁ, ଏସବୁ ଦାତାପଣିଆର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କେହି କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଭଳି କରିବି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି କରିବି। ସାକାରରେ କେବେ ଦେଖିଛ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେବେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କରିଲେ ମୁଁ କରିବି? ଏଭଳି କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବି। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଦା ନିର୍ମାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ସାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଲର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିର୍ମାଣର ବା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖୁଛ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ତେବେ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ମିଳିପାରିବ। ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱଭାବ, ନିର୍ମାଣ ବାଣୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ଯେପରି ହୀରା ମୋତି ସମାନ ଅଟେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ।
ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଗାୟନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ତ ଶୁଣାଇ ଦେବା ନା। କାହିଁକି ନା ଏହି ସିଜିନ୍ର ଏହା ଶେଷ ପାଳି ଅଟେ। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମଳ ବାଣୀ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ 3 ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ଖାତା ଜମା କର। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଫଳାଫଳ ରୂପରେ କଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛ? 3ଟି ଯାକ ଖାତା କଣ ଜାଣିଛ? ତାହା ତ ମନେ ଥିବ ନା, ପୁଣି ବି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବଦା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଜମା ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ କମି ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା ପୁଣ୍ୟର ଖାତାରେ ଜମା ହେଉନି। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ଚାବିକାଠି। ଚାହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ, ଚାହେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା। ମୁଁ ପଣିଆ ନଥିବ, ମୁଁ କରିଛି ବା ମୋର ହେବା ଦରକାର, ଏହିଭଳି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି, ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରୂପର ମୋର ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଏହାର ତ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେବେ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମୋର ପଣିଆର ତାଲିକା ସାଧାରଣ ମୋର ପଣିଆ ଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା କମ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପଣିଆର ଲିଷ୍ଟକୁ ପୁଣି କେବେ ଶୁଣାଇବୁ? କାରଣ ତାହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ ଏବଂ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯଥାଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଖାତା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଏବେ ବି ଆହୁରି ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ଯାକ ଖାତାକୁ ଜମା କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତ ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ କାହାର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟେ, ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭଳି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସାଧନ ହେଲା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିବା ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହିବା। ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ, କର୍ମରେ ନବୀନତା ଆଣିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରଥମେ ଫଳାଫଳକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ନବୀନତା ଆଣିଛ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏହିଭଳି କରିବ ତ? କରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, କରିବ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବ? କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବ। ତୁମର ବଡ଼ ଦାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେତେ ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ଅଟେ। ବାପ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ ହଦ୍ର ମୁଁ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ ଠାରୁ ନିଆରା ସ୍ଥିତିବାଲା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ତୁମର ଦାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖ। ସାରା ଜୀବନ ହଦ୍ର ମୁଁ ପଣିଆ ଠାରୁ, ହଦ୍ର ମୋର ପଣିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦକୁ ପକ୍କା କରିଦେଇଛି। ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛି, ଦାଦିଜୀ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି, କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି, ତେବେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି? କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳାଇ ନେଉଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ଯାହାର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବାବା ଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦାଦି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପାଳନାରେ ରହୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ହୋଇପାରିବ ନା? ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ। କେତେ ଥର ହୋଇ ସାରିଛ ମନେ ଅଛି? ଅନେକ କଳ୍ପ ବାପ ସମାନ ହୋଇ ସାରିଛ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲ। ଯେବେକି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, 100% ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ଏହିଭଳି କହୁଛ ନା? କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାରେ ବସିଛ ବା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶୁଣୁଛ ବା ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସ୍ନେହର ବିଷୟ ଉପରେ 100%ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା? ଯଦି ଭାବୁଛ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। 100%। ଆଚ୍ଛା, ପଛବାଲା ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ହାତ ହଲାଅ। ଆଜି 22,000ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛ। ତେବେ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ସମାନ ହେବା। ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭଳି କଥା କହିବା, ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆସନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତିର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ବସିପାରିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଆସନ ଉପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ରିଲ୍। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ପତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନିଜର ଦିଲର ସମାଚାର ବହୁତ ପିଲା ଲେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମୃତ ବେଳାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଚାରର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ହୃଦୟବାନଙ୍କ ଉପରେ ବାପ ଦାଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଦିଲର ସ୍ନେହ ତଥା ଦିଲର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ଚାରିଆଡ଼ର ବାପ ଦାଦାଙ୍କର କୋଟିକ ଭିତରେ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବାର, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର ପଦ୍ମା ପଦମଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ସଦାସର୍ବଦା ଚମକୁଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥାଉ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼ର ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ଦେଖୁଥାଅ ଏବଂ ମଧୁବନର ଶୋଭା ସର୍ବଦା ବଢ଼ାଉଥାଅ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ
आंतरिक आशीर्वाद सहित नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 सुप्रभात। वरदान अटेंशन अर्थात ध्यान देवार घृत द्वारा आत्मिक स्वरूपर तारकार चमक को वृद्धि करुथिबा आकर्षण मूरत भव। अटेंशन अर्थात ध्यान देवार घृत द्वारा आत्मिक स्वरूपर तारकार चमक को वृद्धि करुथिबा आकर्षण मूरत भव। जेबे कि बाबांक द्वारा एवं ज्ञान द्वारा आत्मिक स्वरूपर तारका चमकी जाइछि, तेणु केबे भी लिभि पारिब नाही, किंतु चमकर मात्रा कम बेसी होई पारिबो। तेबे एही तारका सर्वदा निजर चमक द्वारा समस्तंकु सेतेबेले आकर्षित करि पारिबो जेतेबेले प्रतिदिन अमृत बेलारे सेथिरे अटेंशन रूपी घिओ ढाळुथिबो। जेपरि स्थूल दीपरे घिओ ढालिबा द्वारा ताहा एकरस अर्थात स्थिर होई जळि थाए, सेहीपरि निज उपरे संपूर्ण अटेंशन देबा अर्थ बाबांको सर्वगुण एवं सर्वशक्ति को निज भितरे धारण करिबा। एही भଳି निज उपरे ध्यान देबा द्वारा आकर्षण मूरत होई जिवो। स्लोगान बेहद्र वैराग्य वृत्ति द्वारा साधनार बीज को प्रत्यक्ष कर। बेहद्र वैराग्य वृत्ति द्वारा साधनार बीज को प्रत्यक्ष कर। ओम शांति। अव्यक्त इशारा निज प्रति एवं समस्तंक प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। जोगर शक्ति को जमा करिबा पाई कर्म सहित जोगर संतुलन को आहुरी अधिक बढ़ाओ। कर्म करिबा समय रे मध्य जोगर शक्तिशाली स्थिति रही थाउ। एहार अभ्यास को बढ़ाओ। जेपरि सेवा क्षेत्र रे नुआ नुआ उद्भावन सबु करूछ, सेहीपरि एही सबु विशेष अनुभवर अभ्यास करिबा पाई समय बाहर कर एवं किछि ना किछि नवीनता करी समस्तंक पाई उदाहरण मूरत हुओ। सूचना आजी मासर तृतीय रविवार समस्त राजयोगी तपस्वी भाई भौणी माने संध्या 6:30 ठारू 7:30 पर्यंत विशेष योगाभ्यास समय मास्टर सर्वशक्तिवान स्थितिर शक्तिशाली स्वरूप स्थित होई प्रकृति सहित सर्व आत्मा को पवित्रतार किरण प्रदान करंतु तथा सेमानकु सतो प्रदान करिवार सेवा करिबा हुंतु। ओम शांति।